وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی قومی اسمبلی میں پالیسی بیان دے رہے ہیں۔ اسٹیبلش کیے ایک فورم نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا فورم ہے جس کی سربراہی وزیر اعظم پاکستان کرتے ہیں، اور دوسرا فورم ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، وہ 27 مارچ کو اسٹیبلش کیا گیا اور اس کی سربراہی ہمارے منسٹر فار پلاننگ جناب اسد عمر صاحب کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں فورم اس لیے مرتب کیے گئے کہ پورا انپٹ پاکستان کی تمام فیڈریٹنگ یونٹ سے ہمیں انپٹ ملے، اس انپٹ کو سٹڈی کرنے کے بعد، اینالائز کرنے کے بعد ہم کوئی ڈیٹا بیسڈ فیصلے کریں۔ جناب والا، میں یہ بھی کہتا چلوں، کئی دفعہ یہ میں نے بحث میں دیکھا، اخبارات کی یہ نظر ہوا کہ شاید پاکستان رسپونڈ کرنے میں سوفٹ نہیں تھا۔ جناب والا، بصد احترام میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے دیگر ممالک کی نسبت بڑا سوفٹ اور امیڈیٹ رسپانس کیا۔ کس طرح؟ میں عرض کرنا چاہوں، جناب والا، جب یہ وبا سامنے آتی ہے تو پاکستان کی حکومت فی الفور فیصلہ کرتی ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلاتی ہے، ایک اسپیشل اجلاس بلایا جاتا ہے، اور اس اجلاس میں نہ صرف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ممبران بلکہ اسپیشل انویٹیشن ایکسٹینڈ کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بلایا جاتا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو اسپیشلی بلایا جاتا ہے کہ ان کے خیالات سے مستفید ہو کر ہم آگے بڑھیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بہت سی بحثوں کو سمیٹتے ہوئے ایک فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں اس سے دوچار ہونے کے لیے این سی سی کی ضرورت ہے، تو این سی سی معرض وجود میں آ جاتی ہے، اور این سی سی کا اجلاس جب ہوتا ہے تو این سی سی کا اجلاس اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک امپلیمنٹیشن عام چاہیے۔ جو فیصلے این سی سی کرتی ہے ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں ایک امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں ایک پورا ایک میکنزم چاہیے، تو اس میکنزم کی خاطر این سی او سی مرتب کی جاتی ہے، اور اس این سی او سی میں سب صوبوں کو، فیڈریٹنگ یونٹس کو بشمول گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، ان کو نمائندگی دی جاتی ہے، اور ان کے جو چیف سیکرٹریز ہیں وہ اس فورم کے ممبرز ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ این سی او سی ملتی ہے، 9 سے 11 یہ ملتی ہے، اور اس کا ملنے کے بھی کچھ آبجیکٹیوز ہیں۔ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں جناب والا؟ اس کے آبجیکٹیوز میری نظر میں 3 ہیں۔ 3 آبجیکٹیوز ہیں کہ روزانہ اسد عمر صاحب پروونشل اپڈیٹس لیتے ہیں from all the chief secretaries of different units، ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں۔ ہاں، آپ کے ہاں صورتحال کیا ہے ہمیں آگاہ کیجئے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ان سے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبران ہیں، بشمول این ڈی ایم اے، بشمول نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز، اور ایک سرونگ لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ ان کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں تاکہ ان کے فیصلوں کو وہ عملی جامہ پہنا سکے۔ جناب والا، اس کے بعد میں اس کرتا چلوں کہ کنسلٹیشن کے پروسیس کو سامنے رکھتے ہوئے آبجیکٹیو کیا ہے؟ آبجیکٹیو ہے کنسنسس بلڈنگ۔ آبجیکٹیو کنسنسس بلڈنگ کا اس لیے ہے کہ ہمیں مرتب کرنی ہے ایک نیشنل اسٹریٹجی ٹو ڈیل ود دس پینڈیمک، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بتدریج ہم اس نیشنل اسٹریٹجی کو مرتب کرنے میں کامیابی سے ہمکنار ہو رہے ہیں۔ جناب والا، جانتے ہوئے کہ وفاق کی ذمہ داریاں ہیں، اور وفاق اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی حد الوسع کوشش کر رہا ہے، ہم نے جانتے ہوئے کہ 18ویں ترمیم ہم پر اس کا نفاذ ہو چکا ہے، ہم جانتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری کا موضوع جو ہے بڑا حساس موضوع ہے، جانتے ہوئے کہ 18ویں ترمیم 2010 سے آ چکی ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ صوبوں کو فلیکسیبلٹی بھی دی جائے، اور ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی انہوں نے نوک پلک درست کرنی ہے
फेडरल फैसलों पर, तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और वो फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है। जनाब वाला, मैं आपको उसका एक मिसाल देता हूं। अभी हालिया जो एनसीसी का आखिरी इजलास था, उसमें सब चीफ मिनिस्टर्स आए, उन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दिया। हमने एक नेशनल कंसेंसस, जब ईजिंग ऑफ लॉकडाउन की बात हो रही थी, तो हमने एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करने के लिए, एक इत्तफाक राय पैदा करने के लिए नशिस्त की। उस नशिस्त में पहले एनसीओसी का इजलास होता है, उसके बाद एनसीसी का इजलास होता है, फिर वजीर आजम सबसे इनपुट लेते हैं और उस पर इत्तफाक हो जाता है। सिर्फ एक नुक्ते पर इत्तफाक न हो सका, और वो इत्तफाक न हो सका जिस नुक्ते पर, वो था इंटर प्रोविंशियल कम्युनिकेशन। रेल का सफर, जहाज का सफर और जो जमीन का रोड ट्रांसपोर्ट का सफर है, इस पर पंजाब तैयार था, खैबर पख्तूनख्वा तैयार था, लेकिन कुछ हमारे यूनिट्स ऐसे थे जिनको रिजर्वेशंस थी और फॉर गुड रीजंस होंगी, और उन्होंने मजीद मोहलत मांगी, और उनके ख्याल में हमें उजरत से काम नहीं लेना चाहिए। तो उनकी आरा को सामने रखते हुए को हम फैसला कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और उस फैसले को मौखर कर दिया गया। तो ये है, मैं अर्ज कर रहा था, आपको एक मिसाल कि कैसे हम इसको नेशनल कंसेंसस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाबे वाला, एक तासुर मैंने अखबारात में देखा, मैंने बहुत से लीडर्स की तकारीर भी सुनी है और कुछ मोज़ेज़ मेंबरान की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखी हैं। उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को जब मैं देखता हूं तो एक उससे तासुर मिलता है कि जैसे कि सब यूनिट्स के साथ कोई यकसा सलूक नहीं बरता जा रहा और एक इम्तियाजी सलूक की कैफियत को हवा दी जाती है। जनाबे वाला, मैं इस ऐवान के आपकी तवज्जुह से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहना चाहता हूं, अगर ये तासुर है तो ये तासुर हकीकत पर मबनी नहीं है। वो हकीकत पर मबनी क्यों नहीं है, मैं बताता हूं उसका बुनियादी फलसफा क्या है। उसका बुनियादी फलसफा ये है कि जो कोविड है 19, ये ना सिर्फ एक ग्लोबल चैलेंज है बल्कि एक नेशनल चैलेंज है, और इसके लिए एक नेशनल इमरजेंसी जो है वो लागू है। और नेशनल इमरजेंसी के लिए आपने अगर रिस्पॉन्स तय करना है तो रिस्पॉन्स नेशनल हो सकता है, इलाकाई नहीं हो सकता, रीजनल नहीं हो सकता। जनाबे वाला, इसी चीज को हम जानते हैं कि ये एक ऐसी वबा है दैट रिस्पेक्ट्स नो बॉर्डर्स। ये तमीज नहीं करती अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ये तमीज नहीं करती इटली और स्पेन के दरमियान, ये फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जो बॉर्डर है उसकी तमीज नहीं करती, ये कॉन्टिनेंट्स की तमीज नहीं करती, ये फैली है और पूरे ग्लोब को इसने लपेट में लिया है। तो ये हो नहीं सकता कि हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को महफूज करने की अगर हमारे दिल में ख्वाहिश और खलिश है तो वो खलिश पूरी हो नहीं सकती जब तक सिंध महफूज नहीं होगा, जब तक बलोचिस्तान महफूज नहीं होगा, जब तक आज़ाद कश्मीर महफूज नहीं होगा, जब तक गिलगित बल्तिस्तान महफूज नहीं होगा। ये मुमकिन नहीं है। तो इस फलसफे को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनाबे वाला, ये एक ऐसी वबा है, ये एक ऐसा मूजी मर्ज है जो न एथनिसिटी को देखता है, न ये मजहब की तकसीम में तकसीम होता है। बदकिस्मती है, आई एम शॉक्ड, मैं देखता हूं जब मैं हिंदुस्तान में बहस को देखता हूं तो हिंदुस्तान की बहस की कैफियत यह है कि वहां आज जो हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव है और वहां की जो नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व सोच वाली आरएसएस मेंटेलिटी वाली जो हुकूमत है वो प्रचार कर रही है कि आज हिंदुस्तान में जो कोरोना वायरस फैला है उसकी बुनियादी वजह मुसलमान हैं, उनको सुपर स्प्रेडर्स कहा जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पॉलिसी बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना वबा आई तो हुकूमत ने इजलास तलब किया और हिकमत अमली तय की और उस हिकमत अमली पर पूरे तरीके से अमल दरामद कर रहे हैं। इसके साथ साथ दीगर सूबों को भी चाहिए कि वो एक मुअस्सर हिकमत अमली अपनाए। अब तक इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नेओ।